हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडिशा स्टडी हब। तो पिलाने आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट सेमेस्टर जो कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छी एनवायरमेंटल स्टडीज ACC1 ताको आज आम आलोचना करवा। 50 गोटी 2 मार्किया प्रश्न अच्छी ताको आज आम उत्तर सहित आलोचना करवा। चैनल को प्रथम थर आसी सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा आपण सर्वप्रथम पाइपर दिंतु। तो चलो स्टार्ट करवा। तो पिला माने एटा यूनिट 1 रो 50 गोटी 2 मार्किया क्वेश्चन अच्छी ताकू डिस्कशन करवा। तो देखो, परिवेश क्या कहुए? जीवर चतुष्पार्श्व घेरी रही समस्त जैविक और अजैविक उपादान गुड़िकर उपस्थिति एवं यार सामयिक प्रभाव को परिवेश कहुए। परिवेश क्या कहुए? जीवर चतुष्पार्श्व घेरी रही समस्त जैविक और अजैविक उपादान गुड़िकर उपस्थिति एवं यार सामयिक प्रभाव को परिवेश कहुए। परिवेश को साधारणतः केते भाग में विभक्त करा जायछि? भौगोलिक दृष्टिकोण परिवेश को 2 भाग में विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक है प्राकृतिक परिवेश और मानवीय परिवेश। प्राकृतिक परिवेश क्या कहुए? प्रकृतिर अवस्थान को नहीं उपादान गुड़िकर स्थिति एवं अवस्थिति यार प्रभाव को प्राकृतिक परिवेश कहुए। प्रकृतिर अवस्थान को नहीं उपादान गुड़िकर स्थिति एवं अवस्थिति यार प्रभाव को प्राकृतिक परिवेश कहुए, यथा बाष्पमंडल, बायुमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। 6 नंबर प्रश्न दिवा। मानवीय परिवेश क्या कहुए? मनुष्य निजर सुख स्वच्छंद और विकास व्यवहार करने जो परिवेश सृष्टि करथाए ताहाको मानवीय परिवेश कहुए। यह मुख्यतः 2 भाग में विभक्त, गोटे है जनसंख्या और जनबसति, अन्यटी सामायिक और राजनैतिक अवस्था। परिवेश शिक्षार 2टी लक्ष्य लेख। परिवेश संपर्क में लोकमानंकर दृष्टिभंगी परिवर्तन आनिबा एवं परिवेश सुरक्षा क्षेत्र में अंशग्रहण निमंते लोकमानंकु शिक्षा देवा, लोकमानंकु परिवेश सुरक्षार कौशल संपर्क में शिक्षा देवा। परिवेश शिक्षार उपयोगिता कौन? परिवेश शिक्षा प्रदूषण जनित समस्यार समाधान पर सहाय्य करथाए। आवर्जना निष्कासन, खणीय अंचल परिवेश असंतुलन सृष्टि, जल विद्युत प्रकल्प आदिर समाधान पर जनसचेतनता जागृत करे। प्राकृतिक संबल कहले कौन बुझ ना? प्राकृतिक परिवेश मिलुथिबा विभिन्न उपादान गुड़ी को प्राकृतिक संबल कहुए। कौन? प्राकृतिक परिवेश जो सब मिलुथिबा विभिन्न उपादान गुड़ी को प्राकृतिक संबल कहुए, यथा अरण्य, मृत्तिका, जंगल, खनिज पदार्थ इत्यादि। नवीकरण योग्य संपद क्या कहुए? जो सब प्राकृतिक संपद को बारंबार व्यवहार करने पर यह क्षय न होई प्रक्रियाकरण माध्यम पुनः अवस्था को फेरी आसे ताहाको नवीकरण योग्य संपद कहुए। नवीकरण अयोग्य संपद कहले कौन बुझ? जो सब प्राकृतिक संपद को व्यवहार करने फल यह क्षय होता है नूतन भाव सृष्टि हो पारि नहीं ताहाको नवीकरण अयोग्य संपद कहुए। जंगल एक प्राथमिक संपद, उक्तिटीर कारण प्रतिपादन कर। जंगलरू मनीष तार खाद्य, पोशाक और बासगृहर आवश्यकता पूरण करिथाए, तेणु जंगल को प्राथमिक संपद भाव अभिहित करा जायथाए। मृत्तिका क्षय क्या कहुए? विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रक्रिया माध्यम कौन सी अंचल मृत्तिका स्थानांतरित होगा प्रक्रिया को मृत्तिका क्षय कहुए। मृत्तिका संरक्षण 2टी उपाय लेख। अधिकरू अधिक वृक्षारोपण और घास गछर उन्नति द्वारा मृत्तिका क्षय को रोक जाई पारिबो।
2 ନମ୍ବର ହେଲା ଝରଣା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବହଳିଆ ଏବଂ ଓସାରିଆ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମାଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯଥା ତାପୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେବେ ଓ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ରହିଛି? 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନରେ 4ଥ ଖଣ୍ଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟାମକ ତତ୍ତ୍ୱରେ 48 କ ଧାରାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଧ୍ୟାୟର ଧାରା 21ରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଅଧ୍ୟାୟର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନାଗରିକକୁ ତା'ର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗରୁ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମାନବର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଥିବା ପରିବେଶକୁ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 50 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ଭାଗରେ କରିଦେଇଛି, 25ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆର 25 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଣିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 25 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଣିବି। ତ ଦେଖ, ଧୀର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷର ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ହୋଇ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଧୀର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପରିମାଣ ଏହାର ଗଠନ ହେବା ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଅଟେ। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ, ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗଛପତ୍ର ନଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା ବାଲିଆ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟେ ଓ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗଛପତ୍ର ନଥିବ ଓ ମାଟିଟା ବାଲିଆ ହୋଇଥିବ, ସେଠାରେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମାଟି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଥିବ ଓ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଉଥିବ, ଏହାକୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଭୂସ୍ଖଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟେ, ଏହାକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ କୁହାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ସଞ୍ଚଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢାଲୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ମୃତ୍ତିକାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଂଶବିଶେଷ ବାୟୁର କ୍ଷିପ୍ର ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉପରି ଭାଗକୁ ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ପୃଷ୍ଠ ସଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ତୃଣଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତ ତୃଣ ଖାଇ ତୃଣଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ତିକାକୁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଗୃହ ଉପକରଣ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜିକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟାଇଥାଏ। ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନ ଅପବ୍ୟବହାର, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ 1972 ମସିହାରେ 113ଟି ଦେଶର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଷ୍ଟକହୋମଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 48 କ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 48 କ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 25 ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 25 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ।